مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام surga dibuka luas disuruh pula berhias bagi mukmin yang ikhlas puasanya pula khas itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا
كفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي
صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من النذر من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد
بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى
الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. Tes 1, 2, 3 tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, pertama selamanya kita merafakkan rasa setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat bersama-sama kita bangun pada pagi ini. Tak semua orang boleh buat, tuan-tuan. Bangun seawal pukul 4 pagi. Kita mulakan dengan bacaan Al-Quran, kemudian diteruskan dengan perkongsian ilmu. Orang Kedah kata, tak semua Tuhan pilih untuk kita bangun. Ramai lagi yang duk mengerah hal ni. Maksud kita mengerah ni, tuan-tuan, lena tak sedap abang dah. Lena pukul 2.
Satgi sok bangun tak tahu kata bangun. Tengok-tengok telajak. Subuh gajah. Jadi alhamdulillah Tuhan pilih kita. Jadi dengan kita terpilih oleh Tuhan ni, marilah kita menghidupkan malam-malam Ramadan kita, menghidupkan malam-malam sepertiga malam kita dengan ibadah yang khusus ataupun ibadah-ibadah yang telah diceritakan dalam hadis-hadis. Jadi sebelum kita pergi ke lebih lanjut, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua yang hadir, adik-adik tahfiz, ibu, ayah yang sedang menonton di Facebook Live, di Zoom meeting dan platform lain. Saya nak minta sangat-sangat kepada tuan-tuan yang sedang tengok dekat Facebook, yang sedang tengok dekat Zoom, yang ada depan ni sekalipun, kalau ada telefon, tolong buka Facebook dan kita kongsikan agar lebih ramai lagi. Moga-moga dengan perkongsian kita tu menjadi satu amal untuk kita. Kadang-kadang kita tak tahu, kita sharekan kebaikan orang lain tengok, kemudian kebaikan yang orang lain tengok tu dapat dekat kita. Contohlah tuan-tuan, sebagai contoh. Bila tiba hari penghisaban kita nanti ni, tiba-tiba kita banyak buat dosa dengan orang, kita ribah, kita fitnah, kita duk mengumpat orang tu, mengumpat ke orang ni. Orang yang kita umpat tu, mai claim kat kita pahala tu, habis dah kita ni bankrupt lah. Kita tak tahu, moga-moga dengan apa yang kita kongsikan, dia top up balik dekat kita. Contoh, kalau kita share dekat seorang tengok, maka kebaikan yang dia dapat juga dekat kita. Kalau 10 orang tengok, maka kebaikan 10 orang tu akan dapat dekat kita, tuan-tuan. Jadi saya minta kepada tuan-tuan yang tengok ni, share, jom kita share, bukan payah pun tekan share, tak kena bayar pun tuan-tuan. Tekan button share tu, sharekan kepada kenalan, masuk dalam grup masak apa hari ni, masuk dalam grup lembang tak jadi ke apa ke, share. Agar kebaikan tu kita dapat. Walaupun kita share-share, kita tidak balik sekalipun, apa yang kita share tu kalau orang tengok, masih berjalan. Jadi insya-Allah, tajuk perkongsian kita pagi ini adalah berkaitan dengan Lailatul Qadar. Masuk je bulan Ramadan ni, tak ada benda lain yang kita fikir. Sejak awal 1 Ramadan, sehingga akhir-akhir Ramadan, benda yang kita kerap ulang adalah Lailatul Qadar. Pernah dah kita selami, apakah maksud di sebalik Lailatul Qadar tu? Maka Lailatul Qadar ini adalah Lailah. Lailah ini secara bahasa Arabnya adalah malam, al-lail. Ataupun macam mana kita nak menterjemahkan malam ini, macam mana bentuk malam kalau orang tak kenal malam? Bermula tenggelamnya fajar hingga terbitnya matahari. Di antara tenggelam dan terbit itulah malam. Dan Al-Qadar adalah ketetapan ataupun dalam maksud yang lain, kemuliaan. Maka bila digabungkan menjadi satu malam yang dimuliakan, satu malam kemuliaan, yang Allah janjikan banyak kelebihan, antaranya yang sering kali kita dengar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Amal ibadah yang kita buat pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka 1000 bulan ni kalau nak didarabkan dengan tahun, lebih kurang 84 bulan, tuan-tuan, lebih kurang lah. Maka kalau kita nak tengok kehidupan kita selama 84 bulan tu, kita tak tahu boleh hidup ke tak. Nabi cakap kita ni hidup antara umur 60 hingga 70. Lebih sikit-sikit tu kira bonus. Maka cubalah kita kejar Lailatul Qadar dengan kemuliaan yang ada dekat dia. Maka tuan-tuan, kenapa malam Lailatul Qadar sangat dimuliakan? Kita pergi kat mana pun, Lailatul Qadar ni diulang-ulang. Dekat mana pun, pasal masuk je bulan puasa, macam mana kita nak kejar Lailatul Qadar, apa amal ibadah yang kita nak buat pada malam Lailatul Qadar, ataupun amalan-amalan yang khusus yang lain, maka kerap diulang. Maka kita nak tahu, kenapa mulia sangat malam Lailatul Qadar ni? Pertama, tuan-tuan kena tahu, sebab kemuliaan Lailatul Qadar ini adalah diturunkannya pada malam itu Al-Quran. Untuk pengetahuan tuan-tuan,
ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, semualah sahabat-sahabat yang ada depan ni. Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Ada 3 tahap dia. 3 tahap dan diturunkan dengan 2 cara. Yang pertama sekali diturunkan secara sekaligus dan diturunkan secara beransur-ansur. Maka 3 tahap yang perlu kita tahu ni, kalau kita tak tahu sebagai umat Islam ni, kira cak ayam lah. Maka pertama sekali, diturunkan Al-Quran bermula daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Macam mana cara dari Allah ke Lauh Mahfuz tu? Wallahu a'lam, hanya Allah je yang tahu. Kemudian, tahap yang kedua, daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Maka diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, tahap yang ketiga, daripada Baitul Izzah, langit dunia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok tahap pertama tadi, daripada Allah ke Lauh Mahfuz, apa dalilnya? Dalam surah Al-Buruj, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Dan yang mereka duk kata benda yang berdusta ni, atau syair ke, atau apa syair, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz, disimpan di Lauh Mahfuz. Itu dalil bagi daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Kemudian tahap yang kedua, daripada Lauh Mahfuz nak ke Baitul Izzah, apa dalilnya? Antaranya surah Al-Qadr ayat pertama. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan anzalnahu fi lailatul qadr, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Maka yang tu daripada Allahumma salli Muhammad, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang tu dalil dia. Dan yang ketiga, daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada Allah, Lauh Mahfuz diturunkan sekaligus, Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah diturunkan sekaligus, dan daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur. Maka kalau kita tengok daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, kalau daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad adalah pada malam nuzul Al-Quran 17 Ramadan, pada bulan Ramadan. Sebab tu orang duk tanya, kata bulan Ramadan ni diturunkan Al-Quran, ada malam nuzul Al-Quran. Lepas tu kata pula anzalnahu fi lailatul qadr, diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Mana satu? Maka yang tu jawapan dia. Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah malam Lailatul Qadar, daripada Baitul Izzah ke Allahumma salli Muhammad, Nabi Muhammad pada malam nuzul Al-Quran. Jadi sekadar tu dulu, kita bukan nak berhenti lagi ni. Kita nak perdengarkan dulu, ataupun sementara duk ada maklum-maklum apa duk tengok dalam Facebook ni, sambil-sambil duk tengok, sambil-sambil nak masak, bolehlah kita dengar, kita bagi telinga ni sedap sikit dengar, ataupun sebagai halwa telinga, pemanis telinga. Kita dengarkan qasidah daripada sahabat-sahabat saya, tim qasidah 4am Club. InsyaAllah selepas qasidah lagi kita akan sambung perbahasan yang seterusnya. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan tim qasidah 4am. InsyaAllah sama-sama ikut lah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا والحي القيوم غفار ذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب الأنام
جميع الحركات والسكنات وخطرات وأنفاس كلها دائما أبدا سمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأعصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وقصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. sama-sama insyaallah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع الحركات والسكنات وخطرات وأنفاس كلها دائما أبدا سمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وقصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. Okey, terima kasih tim Qasidah FM Club. InsyaAllah kita sambung perkongsian kita. Baik tuan-tuan, selalu kita tertanya-tanya kemuliaan Ramadan, kemuliaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kenapa mulia sangat? Pertama sekali, sebab diturunkan Al-Quran. Ada orang tanya, kenapa turunnya Al-Quran? Kenapa bukan kitab-kitab yang lain? Kenapa bukan Injil? Kenapa bukan Taurat? Kenapa bukan Zabur? Maka tuan-tuan, kalau kita tengok isi yang berada, contoh saya bagi kalau kita dalam kitab Injil, kalau dalam kitab Injil, antara isi-isinya adalah yang pertama sekali. Dalam kitab Injil ni, dia nak beritahu kepada umat-umat dia, siapa yang diturunkan, kepada siapa yang diturunkan kitab Injil? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk bagi tahu, untuk membenarkan ajaran para nabi sebelum Nabi Isa alaihi salam.
Maka yang kedua, dalam kitab Injil terkandung Al-Quran akan diturunkan. Maka dalam kitab Injil ni dah beritahu dah bahawa akan muncul Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penutup segala nabi, khatimin nabi, penutup segala nabi. Jadi sebab itulah kenapa diturunkan Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran terdapat pelbagai proses macam mana kejadian manusia daripada air mani kemudian menjadi seketul daging, dan ketul daging itu menjadi sekian sehingga kita menjadi manusia. Kemudian bila kita keluar daripada perut ibu, bermulanya macam mana kita menjalani proses sebagai bayi dan sampai kita mati, semua diceritakan dalam Al-Quran. Macam mana kehidupan seharian kita, kalau kita berpandukan kepada Al-Quran, insya-Allah kita akan menjadi sebaik-baik manusia sebab kita menurut kepada Al-Quran. Maka bila kita menurut Al-Quran ini dalam bentuk yang lain, pertama sekali ia sebagai proses. Yang kedua menjadi surat cinta daripada Allah kepada kita. Antaranya apa? Kita ni manusia tak terlepas daripada pelbagai perasaan. Kadang-kadang kita rasa terlalu gembira, kadang-kadang kita rasa keluh kesah, kadang-kadang kita terasa terlalu sedih, kadang-kadang kita rasa terlalu marah. Maka dalam Al-Quran, kalau kita cari ayat by ayat, satu persatu ayat-ayat, maka ada surat cinta daripada Allah. Kalau kita bersedih, maka ayat Allah yang turun, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita, sesungguhnya Allah bersamamu. Maka yang kedua, ketika mana kita berada dalam ujian yang sangat berat, ataupun kita berada dalam ujian kita rasa tak sangga-sangga, maka turun ayat dalam surah Asyrah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka bukan kata kita main kesulitan dulu, lepas tu baru ada kemudahan. Maka dalam tu dia cakap bersama ma'a, maka datang kesulitan itu bersama kesenangan. Jadi kalau tuan-tuan rasa macam terlalu serabut dengan dunia ni, kalau tuan-tuan rasa macam mana aku nak buat hutang keliling pinggang, kalau kita rasa macam dunia ni macam tak adil untuk kita, maka kita renung balik ayat inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kesenangan. Lagi apa lagi diceritakan tentang macam mana diuji nabi-nabi sebelum kita. Macam mana cerita Nabi Yusuf, ahsanul qasas, sebaik-baik penceritaan. Maka dalam surah Yusuf menceritakan tentang macam mana Nabi Yusuf diuji, dilempak dalam telaga. Sekian itu, sekian ini, adik-beradik dia lempak dalam telaga, dia bagi tahu dekat pok dia, kata Nabi Yusuf kena makan dengan serigala. Banyak ujian. Lagi apa lagi? Kalau kita rasa nak marah, Allah pujuk kita dengan ayat innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar berita kepada orang-orang yang sabar. Maka dalam Al-Quran terkandung banyak macam mana proses, kemudian menjadikan pengajaran umat-umat sebelum kita, kemudian menjadi surat cinta daripada Allah kepada kita. Jadi tuan-tuan, kenapa kita terlalu sangat mencari malam Lailatul Qadar? Pertama sekali sudah tentulah sebab malam Lailatul Qadar itu kebaikannya, kalau kita semayang 2 rakaat, maka sudah tentu kebaikan dia, orang kata apa, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tuan-tuan, bila kita masuk balik kepada tajuk tadi, diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kita tengok 3 tahap tu yang sulang sekali lagi, daripada Allah ke Lauh Mahfuz dalam masa sekaligus, dan daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, secara semua terus, bukan sikit-sikit. Pada malam Lailatul Qadar, daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam nuzul Al-Quran, diturunkan secara beransur-ansur. Maka malam nuzul Al-Quran itu, ayat yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik, satu ilmu yang saya baru dapat sebulan lepas, lebih kurang sebulan lepas lah, mengenai
ayat pertama yang diturunkan daripada Baitul Izzah menjadi perantaraan Allahumma salli Muhammad, malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad. Ilmu ni saya dapat, kalau kita tengok daripada ayat 1 hingga ayat 5 yang disebutkan tentang Iqra berapa kali? 2 kali. Allama ataupun Ya'lam disebutkan 3 kali. Dan terakhir Al-Qalam disebutkan 1 kali. Ilmu ni saya dapat daripada Ustaz Muzammil Hasballah semasa beliau berkhidmat sebagai imam tarawih dekat sini, dan saya juga berkhidmat kepada beliau sepanjang beliau berada di sini. Maka saya cedoklah sikit-sikit ilmu. Kenapa Allama ataupun Allamal insana ma lam ya'lam? Allama itu disebut 3 kali di dalam surah Allahumma salli Muhammad Al-Alaq 1 hingga 5. Yang kedua, Iqra disebut 2 kali, dan yang ketiga Al-Qalam disebutkan 1 kali. Pertama sekali, kalau kita nak mengikutkan konsep ataupun teori, Allama itu merujuk kepada macam mana kita memahami satu-satu perkataan ataupun satu-satu pemahaman. Ataupun lebih mudah kita faham macam ni. Kita nak hasilkan buku senipis ini, kita perlu baca buku yang setebal ini untuk kita dapatkan buku yang senipis ini. Maka teorinya, Allama itu kita membaca itu Iqra. Kita membaca, kemudian kita perlu banyak faham, sebab itu ada 3. Kita perlukan banyak pemahaman, baca dan faham. Sebab itu Allama 3, Allahumma salli Muhammad Iqra 2, kita perlu baca dan faham benda yang banyak. Kemudian Al-Qalam sekali, menjadikan itu sebagai pen ataupun pena lah orang Indonesia panggil. Pen ataupun pena dituliskan di dalam buku. Maka tuan-tuan, dengan menggunakan 1 pen, menggunakan 2 Iqra dan 3 Allama, itulah proses kehidupan kita. Macam mana kita perlu ulang baca dan kita fahamkan, kemudian kita memfailkan ataupun membukukan. Sebab tu untuk mendapatkan buku yang senipis ini, percayalah rujukan, kalau tuan-tuan selok belakang sekali, banyak rujukan-rujukan yang diambil. Bahkan lebih daripada tebal buku ni lagi rujukan yang mereka cari. Sebab itulah teori dalam ayat 1 hingga 5 tuan-tuan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di dalam Al-Quran, antara kelebihan Al-Quran, kalau tuan-tuan nak tahu, dalam Al-Quran perkataan-perkataan yang hampir sama ataupun perkataan-perkataan yang seerti dan berlawan, semua dia orang panggil stabil. Dalam Al-Quran, ad-dunya, dunia, dan al-akhirah, akhirat, disebut sebanyak 115 kali di dalam Al-Quran. Ad-dunya disebut sebanyak 115, al-akhirah disebut sebanyak 115. Yang kedua, al-hayah, hidup, dan al-maut, mati, di dalam Al-Quran masing-masing disebut sebanyak 145 kali. Tengok, nak kata setara dia tu. Hak ni 145 kali, al-maut, al-hayah pun 145 kali. Yang ketiga, al-har dan al-bar. Al-har panas, al-bar sejuk. Masing-masing disebut sebanyak 4 kali di dalam Al-Quran. Al-har 4 kali, al-bar sejuk 4 kali. Dan tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita lagi, dalam setahun kita ada 365 hari. Dalam setahun kita ada 12 bulan. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam sebulan kita ada 30 hari. Jadi perkataan yang berada dalam Al-Quran, al-yaum, tunggal, al-yaum di dalam Al-Quran disebut sebanyak 365 kali di dalam Al-Quran. Al-yaum saja secara tunggal. Maka kita nak tengok 365 tahun, 365 kali sama dengan 365 hari dalam masa setahun. Kemudian perkataan ayyam ataupun yaumaini disebut sebanyak 30 kali di dalam Al-Quran. Maka samalah dengan 30 hari dalam masa 1 bulan. Dan perkataan asyahru, asyahru, bulan, di dalam Al-Quran disebut sebanyak 12 kali.
Maka ini nak relatekan dengan 12 bulan dalam masa setahun. Jadi ajaibnya Al-Quran ini bukan hanya direka-reka, dia bukan direka-reka. Maka Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran juga adalah penyembuh. Al-Quran juga adalah penawar, penawar bagi hati, penawar bagi segala kesakitan, penawar dalam apa saja bentuk dituliskan di dalam Al-Quran, apa saja. Dan lagi satu tuan-tuan, Al-Quran dalam dia ada 1,127,000 ayat. Dalam Al-Quran dia ada 30 juzuk. Dalam Al-Quran dia ada 114 surah. Dalam Al-Quran dia ada 604 muka surat. Jadi tuan-tuan, Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu, kemudian diturunkan kepada Nabi selama 22 tahun, 22 bulan, Allahumma salli Muhammad, 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Maka yang tu tempoh beransur-ansur bermula dengan surah Al-Alaq sampailah ayat yang terakhir yang diturunkan di dalam Al-Quran. Maka yang itulah tempoh sebanyak orang kata apa lebih kurang dalam 23 tahun lah. Maka dalam tempoh tersebut diturunkan mengikut apa situasi ketika itu, apa pengajaran ataupun apa yang relate dengan Nabi. Andai kata time tu Nabi tengah bersedih, maka turunlah ayat yang memuji Nabi. Jika turun ayat, jika time tu situasi ada Allah Muhammad nak bagi tahu sekian, maka akan turunlah ayat tentang sekian. Maka Al-Quran adakah diturunkan secara berbuku? Tidak. Al-Quran diturunkan melalui, kalau sahabat-sahabat dulu dia menghafal. Dia hafal, ada yang hafal satu Al-Quran terus, ada yang hafal surah-surah tertentu saja. Kemudian bila Al-Quran ini start dibukukan, Al-Quran ini start dibukukan bermula pada zaman Sayyidina Uthman, iaitu khalifah ketiga. Kenapa tak buat pada zaman Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama? Sebab time tu ramai orang yang murtad, jadi time tu mereka sibuk berperang. Kemudian timbul idea untuk bukukan Allahumma salli ala Muhammad, Al-Quran ini pada zaman Umar Al-Khattab. Kemudian terlaksana pada zaman Sayyidina Uthman ibn Affan. Maka tuan-tuan, maka itulah dipanggil Resam Osmani kalau dalam Quran. Sebab diturunkan Al-Quran itu sesuailah, kita tengok 6,236 ayat, 1,027,000 Allahumma salli huruf, 30 juzuk, 114 surah dan 604 halaman. Jadi itulah serba sedikit yang saya kongsikan kepada tuan-tuan. Jadi sebelum kita pergi kepada lebih lanjut ataupun perkongsian yang seterusnya, jomlah sekali lagi kita layan qasidah daripada tim 4AM Club. Moga-moga dengan apa yang mereka qasidah nanti menjadi hawa telinga lah untuk kita. 2 kali dah hawa telinga. Jadi insya-Allah sama-sama kita dengarkan. Allah, insya-Allah untuk qasidah yang ketiga ni kita akan bawakan, iaitu Marhaban ya Ramadan. Walaupun kita masih berbaki lebih kurang 7 hari lagi, tapi ada baiknya kita tidaklah bersukaria bila mana Ramadan nak tinggalkan kita. Jadi kita ambil, orang kata apa, kita ambil peluang ni, sama-sama kita nyanyikan Marhaban ya Ramadan untuk kita menghargai bulan Ramadan insya-Allah. مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام مرحبا يا رمضان مرحبا شهر الصيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام Syurga dibuka luas, disuruh pula berhias bagi mukmin yang ikhlas, puasanya pun
daripada Ar-Rahman, buat umat akhir zaman dikurniakan Ramadan. Sama-sama insyaAllah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Syaitan diikat kuat, neraka ditutup rapat. Jika masih maksiat, nafsu mula yang jahat. Ya Mu'in bantuilah agar nafsumu rebah daripada amarah kepada mutmainnah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Ramadan bulan ibadah, bersahur mendapat berkat. Puasa peliharalah, berbuka segerakanlah. Mulakan dengan menjamah, tamar mengikut sunnah. Tarawih berjemaah, tadarus kalamullah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Sepuluh malam penamat, kejarlah walaupun penat. Moga engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat. Lengkapkan dengan zakat, jadilah hamba yang taat. Hidupmu akan berkat di dunia dan akhirat. Sama-sama insyaAllah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr as-siyam, nas'alullaha ar-Rahman rahmatan 'ala ad-dawam. InsyaAllah satu lagi kita akan bawakan satu qasidah, iaitu qasidah Ya Rabbi bil Mustafa insyaAllah.
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل مسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم هذه بلدة مخترقة القتما والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتت ستين مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Okey, terima kasih saudara sahabat-sahabat yang melantunkan qasidah sementara tadi. InsyaAllah kita sambung perkongsian kita, mungkin ini penutup insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang berada dalam Zoom, dekat Facebook, yang ada kat depan ni semua insyaAllah, inilah dia, apa yang kita cuba kita dapat rebutkan ataupun perkongsian ni, walaupun penyampaian orang kata apa kurang sampai ke lagu mana, dapat sikit-sikit tu pun tak apa dah insyaAllah. Jadi berkenaan tentang Lailatul Qadar, apa tajuk perkongsian kita pada pagi ini? Pertama sekali, malam Lailatul Qadar ni, kalau tuan-tuan yang ada buku, yang dalam Zoom yang kalau ada buku, muka surat 61, Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu berkata secara marfu', sesungguhnya malam tersebut, malam Lailatul Qadar itulah, sesungguhnya malam tersebut bersih, terang, seolah-olah bulan yang menerangi, tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas.
dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya hingga ke waktu pagi. Dan daripada tandanya bahawa matahari pada waktu paginya keluar dalam keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama, dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya pada hari tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau hari ini kita tengok daripada Ubadah bin Al-Samit, mengikut kajian barat secara saintifiknya, dalam masa 12 bulan, daripada bulan 1 sampai bulan 12, saintis barat menemukan satu malam yang dinamakan dengan bright night, malam yang cerah. Kecerahan pada malam itulah, kita boleh, andai kata kita berada pada tempat yang gelap, contoh kalau duduk dalam hutan, cahaya bulan tu membolehkan kita membaca buku, kita boleh tengok muka surat Quran kau, kita boleh tengok apa-apa sajalah berkaitan ataupun tulisan-tulisan. Dan yang kedua, dengan kecerahan tu kita boleh menampak sejauh 200 meter. Maka ada lagi seorang saintis yang mengkaji tentang bright night ini. Dia bagi tahu pada malam yang cerah tu ada 4 gelombang. Ada 4 gelombang, Allahumma salli ala Muhammad, di altitude tertinggi. Pada ketinggian yang paling tertinggi ada 4 gelombang. 4 gelombang ni dia bergerak secara perlahan sehingga mereka menjadi satu. 4 tadi ni dia bergerak menjadi satu. Kemudian satu ini dia boleh menerangkan sekeliling dia 10 kali ganda berbanding dengan hari-hari yang biasa. Maka ini kajian saintis barat yang bukan Islam, tapi mereka mengkaji nak mencari kebenaran. Maka kalau kita nak tengok dengan Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu anhu berkata secara marfu' tadi ni, betul lah. Malam Lailatul Qadar bulan jadi cerah. Malam Lailatul Qadar bintang-bintang rasa macam tak ada. Kalau pagi, kalau siang dia pula, matahari itu tidak terlalu terik. Maka yang tu mungkin antara tanda-tanda Lailatul Qadar. Maka kalau tanya saya ataupun secara peribadi, macam mana kita nak dapatkan Lailatul Qadar? Kalau mengikut ilmuwan, cara kita nak mengesan Lailatul Qadar, kalau puasa pertama kita jatuh pada hari Ahad ataupun Rabu, ini berkemungkinan, bukan nak kata bila saya sebut ni betul tu, berkemungkinan mengikut kajian-kajian ilmuwan. Kalau puasa pertama pada Ahad ataupun Rabu, maka Lailatul Qadar akan terjadi pada malam 29. Bukan mesti, akan. Kalau jatuh pada hari Isnin, puasa pertama malam 21. Kalau Selasa atau Jumaat pada malam 27. Pada mula puasa pada hari Khamis, macam kita mula tahun ni, maka pada malam 25. Dan kalau puasa pertama jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar berkemungkinan akan terjadi pada malam 23. Maka cara yang paling mudah sangat tuan-tuan kita nak dapatkan Lailatul Qadar, bila dalam sebut hadis, dia terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, pada malam-malam ganjil. Tapi janganlah kita hanya mengejar malam-malam ganjil saja. Malam-malam genap pun kita kena kejar. Sebab kalau mengikut konsep, kita akan jumpa, kita akan dapat apa yang kita cari. Kalau kita cari Lailatul Qadar, insya-Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Maka cara yang paling mudah, ataupun tuan-tuan kata, buat apa nak buat malam genap, mau ibadah? Baik buat malam ganjil saja. Tuan-tuan perlu tahu, malam ganjil kita di tempat lain, kalau di Arab Saudi, kalau di tempat-tempat negara-negara lain, mungkin malam mereka dah malam ke depan pada kita. Mungkin kalau kita malam ganjil, mereka malam genap. Mungkin kalau kita malam genap, mereka malam ganjil. Maka tuan-tuan, macam mana cara kita nak dapatkan Lailatul Qadar? Paling mudah. Yang pertama sekali, antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bangun pagi sebelum atau sebelum sahur, kita buat solat sunat 2 rakaat, maka kelebihan yang Allah bagi, hak ni bukan kata malam Lailatul Qadar, kelebihan yang Allah bagi sepanjang malam pada bulan Ramadan.
kelebihan dia sama dengan amalan malaikat 7 petala langit. Maka 1 petala langit pun dah luas tuan-tuan. Baitul Izzah pada langit dunia yang pertama ketika mana Nabi naik, tengok malaikat duk tawaf keluar. Tawaf keluar, nak bagi tahu betapa banyaknya malaikat dan habaq betapa luasnya para tempat tu, petala langit tu. Sekali saya ulang, kalau kita solat sunat 2 rakaat pada bulan Ramadan, maka kelebihan dia sama dengan amalan malaikat 7 petala langit. Maka yang tu. Habis macam mana pula kalau dengan wanita-wanita yang uzur? Maka amalan yang tidak memerlukan kepada ambil ayat semayang ataupun kita tak perlu berhuduk pun amalan ini air batuk dah, kita boleh buat, ialah dengan bersedekah. Tuan-tuan, kalau bangun sebelum sahur itu, contoh kalau kata sahur pukul 5, tuan-tuan sedekahlah RM2, RM3 bermula pada malam Allahumma salli ala Muhammad 20 sehingga malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Tuan-tuan sedekah. InsyaAllah kita akan terkena juga kalau tuan-tuan bagi sehari RM1. Kalau kena kat kita pada malam bulan Lailatul Qadar, maka Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan 84 tahun. Jadi tuan-tuan kali sendirilah berapa orang kata apa? ROI ataupun return on investment yang kita dapat. Kalau kita bagi RM1, kita akan dapat pulangan balik beribu. Macam itulah nilaian kita. Bukan nak kata kita bagi RM1 pada malam Lailatul Qadar, kita akan dapat balik sebanyak sekian. Nah, abang kata kita bagi RM1 tu bersamaan dengan contohlah RM2,520. Maka itu bukan nilaian yang kita bagi, malah lebih lagi. Contoh kalau kita solat sunat, maka solat sunat kita lebih baik daripada 84 bulan ataupun 84 tahun ataupun 1000 bulan. Jadi kenapa Allah menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini dengan Lailatul Qadar pertama sekali? Di antara banyak-banyak umat Nabi Muhammad SAW lah yang umurnya baina sittin wa sab'in, di antara 60 ke 70 tahun je. Maka dengan Allah bagi bonus kepada kita, dengan kita mengejar Lailatul Qadar, maka kita akan dapat bonus sebanyak 84 tahun. Maka kalau umur kita 20 ataupun 30, maka kalau kita dapat Lailatul Qadar, tambahlah dengan 84. Jadilah berapa tuan-tuan? Sekian 100 lebih mungkin lagu tu. Jadi tuan-tuan, dengan kelebihan lagi umat Nabi Muhammad SAW, Allah menganugerahkan kepada kita Lailatul Qadar. Allah bagi kat kita Lailatul Qadar. Macam mana cara nak rebut? Dengan saya beritahu tadi, dengan kita buat solat sunat, dengan bersedekah, dengan banyak lagi kita nak berzikir, kita nak baca apa-apa amalan khusus, boleh buat tuan-tuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bagi tahu lagi, kalau kita semayang sunat pada bulan Ramadan bersamaan pahala dia dengan kita solat fardu. Bila kita solat fardu, maka kelebihan dia lebih daripada itu. Maka itulah untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana ada Nabi lain yang nak jadi umat Nabi Muhammad SAW, yang mana ditangguhkan azab kita. Kita buat dosa, Allah tangguhkan azab kita, Allah bagi peluang kita untuk kita bertaubat. Kalau tak sempat bertaubat tu, wallahu alam lah. Tapi kalau kita sempat bertobat, Allah tangguhkan azab, maka kita sempat bertobat. Jadi di antara kita di lah-lah ini kita sama-sama bersyukur sebab dipilih untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kerana kelebihan untuk kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, itulah seperti kita tahu tadi, ditangguhkan azab. Maka jadi daripada saya sekadar itu sahaja. Saya mohon maaf anda ada kekurangan dari diri. Biasalah hari pertama ni dia jadi macam kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak sampai. Jadi rakan-rakan yang sedang menonton di live Facebook ataupun di Zoom meeting serta yang ada di depan-depan saya ni, saya mohon maaf anda ada terkhilaf, mungkin ada perkataan-perkataan yang menggurus hati. Jadi kelebihan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang daripada diri saya sendiri, hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai penutup, saya serahkan kepada tim 4M Club, qasidah 4M Club sebagai penutup insya-Allah. Baik, insyaAllah untuk penutupnya insyaAllah. Jadi pada penutupnya kita akan buat satu qasidah lah, yang mana qasidah ni sendiri di orang kata apa,
ditulis dan disusun oleh Ustaz Nizam Al-Banjari, iaitu Diciptakanku untuk Mencintaimu. Jadi sama-sama kita hayati baik-baik qasidah nak satu persatu, insya-Allah kita akan temui cinta kita ni hanya abadi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada Allah Subhanahu, insya-Allah. Cintaku sebelum saksi, jadikan iman meninggi. Yakinku sebelum mimpi, adanya di kau Nabi. Cinta sesudah menyaksi, jadikan rindu meninggi. Dahagakan kasih Nabi, bekalku selepas mati. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam. Ya akramam rusulil kirami, arju ziyarah kull aam. Hanya Allah yang menyaksi, nama terpahat di hati. Alhamdulillah, ku memuji di kurnia namamu Nabi. Namamu terus menyinar, hatiku menggeletar saat namamu didengar. Air mata terus memancar. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam. Ya akramam rusulil kirami, arju ziyarah sembang hari, insya-Allah kita Alhamdulillah buat sudah sampai beberapa jadi. 2022 alhamdulillah kita sama-sama telah berjaya membeli dan tambun tanah seluas 544,419 kaki persegi untuk dibangunkan Murtada Community Center. Dalam masa hanya 11 bulan ini, Masjid Madad telah mencapai 90% siap binaan hasil sumbangan semua. Ramadan ni, jom kita pakat mai tarawih bersama kat sini. Selepas masjid ni siap, insya-Allah kita terus dengan pembangunan rumah warga emas, tahfiz integrasi fasa 2, taman kucing, hub sukan sunnah dan e-sport center. Tuan-puan, saya tak mampu buat seorang-seorang, tapi insya-Allah kita pasti mampu buat bersama-sama. Jom kita selesaikan bahagian akhir masjid dan permulaan untuk pembangunan lain yang hanya memerlukan 19,000 penyumbang sahaja yang menyumbang RM100. Paling mahal hadiah hampir 60,000, 100 video pembelajaran Al-Quran dan tajwid serta video khas teknik menghafal